بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو میں تنازع فاعلین کا باب چل رہا ہے۔ اس میں کوفہ والوں اور بصرہ والوں دونوں کا آپس میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف جو ہے جواز اور عدم جواز کے طور پر نہیں ہے، یعنی کیا چیز جائز ہے کیا چیز ناجائز ہے اس طرح نہیں، بلکہ افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ دو فعل جب آئیں اور اس کے بعد ایک اس میں ظاہر آ جائے تو پہلے فعل کو عامل بنانا یہ افضل ہے یا دوسرے فعل کو عامل بنانا یہ افضل ہے۔ کوفہ والے کہتے ہیں کہ پہلے والے کو بنایا جائے کیونکہ وہ پہلے آتا ہے تو اس کا حق زیادہ ہے۔ بصرہ والے کہتے ہیں کہ نہیں، دوسرے والے کو بنانا چاہیے کیونکہ دوسرے فعل کے بعد اس میں ظاہر قریب ہے، اور پڑوس ہونے کی وجہ سے، قریب ہونے کی وجہ سے اس کو عامل بنایا جائے۔ تو مصنف سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتلا رہے تھے کہ اگر ہم فعل ثانی کو عامل بناتے ہیں تو کیا صورتیں بنیں گی، اور یہ بصرہ والوں کا موقف پہلے بتلائیں گے، بعد میں کوفہ والوں کا بتلائیں گے۔ تو انہوں نے کہا تھا فَإِنْ عَمَلْتَ الثَّانِي، اگر آپ نے دوسرے فعل کو عامل بنایا، ٹھیک ہے، فَانْظُرْ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلِ يَقْتَضِي الْفَاعِلِ، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، کیونکہ آپ دوسرے فعل کو عامل بنا رہے ہیں تو اس میں ظاہر تو اسے ملے گا، تو پہلے والے فعل کو کیا ملے گا؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں سے ہم ایک ضمیر نکالیں گے جو فاعل کی ضمیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب متوافقین ہوں، متوافقین یعنی کہ دونوں فعل ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہوں، پہلا فعل بھی فاعل مانگے دوسرا بھی فاعل مانگے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے، اس میں ظاہر کو دوسرے والے فعل کو دے دیں گے کیونکہ ہم دوسرے فعل کو عامل بنا رہے ہیں، اور پہلے والے میں سے ضمیر نکالیں گے فاعل کی۔ ضربنی و اکرمنی زید میں ہم نے دیکھا کہ ضربہ فعل، نون وقایا، یا ضمیر منصوب محلن اس کا مفعول بھی ہے۔ مجھے مارا، ضربنی، دیکھو مار کھانے والا پتا ہے لیکن مارنے والا پتا نہیں، اس کا مطلب فاعل چاہیے اس فعل کو، ٹھیک ہے، مفعول پہلے سے موجود ہے۔ وہ اکرمنی، اور میرا اکرام کیا، تو جس کا اکرام کیا گیا وہ مفعول ہے، لیکن اکرام کرنے والا کون ہے وہ فاعل پتہ نہیں ہے ابھی تک، دونوں فعل کو فاعل چاہیے۔ اب ایک ہی اس میں ظاہر آ رہا ہے زیدن، تو ہم نے کیا کیا، اکرمنی کو عامل بنا دیا، تو زیدن پر اثر اکرمنی نے کیا، تو زیدن مرفوع لفظاً فاعل بنا اکرمنی کا۔ تو پھر ضربنی کو فاعل کون ملے گا؟ تو کہتے ہیں کہ ضربہ کے اندر سے ایک ہوا ضمیر نکالیں گے اور اسی کو اس کا فاعل بنا دیں گے جو زید کی طرف لوٹے گی، لیکن اس میں اضمار قبل الذکر ہوگا، اور مصنف نے بتلایا کہ یہاں اضمار قبل الذکر جائز ہے۔ پھر اسی کے بعد انہوں نے تثنیہ اور جمع والی بھی مثالیں دی، اور متخالفین میں یعنی کہ ایک فعل آپ فاعل مانگتا ہے دوسرا فعل مفعول مانگتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو دیکھیں ضربنی و اکرمت زیدن، ضربنی مجھے مارا، لیکن مارنے والا پتہ نہیں، اس کا مطلب فاعل چاہیے یہاں پر ضربہ کے لیے۔ وہ اکرمت، اور میں نے اکرام کیا، تو دیکھا دوسرا فعل اس کے اندر پتہ ہے کہ اکرام کرنے والا کون ہے، یعنی فاعل میں خود ہوں، اکرمت میں نے اکرام کیا، لیکن کس کا کیا، اس کو مفعول چاہیے، یعنی کہ زید کا میں نے اکرام کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اکرمت زیدن، میں نے زید کا اکرام کیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، بصرہ والوں کے مطابق دوسرے فعل کو عامل بنانا ہے، تو اکرمت کو ہم نے عامل بنا دیا، اسی لیے زیدن کے اوپر نصب آیا، کیونکہ زیدن مرفوع لفظاً اس کا مفعول بھی بن رہا ہے اکرمت کا۔ اکرما فعل، تون ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، زیدن مرفوع منصوب لفظاً مفعول بھی، تو یہ مل کر کیا بن گیا، جملہ اسمی جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ رہا ضربنی، تو اس کو تو فاعل چاہیے تھا، تو پھر ہم اس میں سے ضمیر نکالیں گے اور وہ ضمیر زید کی طرف لوٹائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے تثنیہ اور جمع والی مثالیں بھی دی۔ اس کے بعد اب یہاں کہتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمَفْعُولِ، اگر پہلا فعل تقاضا کرتا ہے مفعول کا، وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور وہ دونوں فعل افعال قلوب سے نہ ہوں،
تو کہتے ہیں کہ حذفت المفعول، تو ہم مفعول کو حذف کر دیں گے من الفعل کما کما تقول فی المتوافقین۔ اب یہاں دو صورتیں بتا رہے ہیں۔ صورت یہ ہے، ایک ہے ریگولر فعل اور ایک ہے افعال قلوب۔ اگر افعال قلوب میں سے وہ فعل نہیں ہے، ریگولر وربز ہیں، تو ایسی صورت میں مفعول کو ڈراپ کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مفعول کو ہم محذوف تسلیم کریں گے۔ لیکن اگر افعال قلوب میں سے ہو تو پھر محذوف کرنا یہ درست نہیں ہوتا۔ تو افعال قلوب کی مثال آگے آئے گی۔ سب سے پہلے ریگولر فعل کی دیکھتے ہیں، ضربت اکرمت زیدن۔ اب اس مثال میں دیکھیں، ضربت میں نے مارا، اکرم تو میں نے اکرام کیا، تو دونوں کے اندر فاعل موجود ہے۔ اب دونوں کو چاہیے مفعول، تو اکرم تو زیدن، زید جو اکرم تو کے بعد آ رہا ہے تو ہم نے اکرم تو کو عامل بنا دیا اور زید کو اس کا مفعول بھی بنا دیا۔ اب ضرب تو کے لیے ایک مفعول چاہیے، ٹھیک ہے، ضرب تو میں نے مارا، لیکن کس کو مارا؟ مفعول کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم یہاں کنسیڈر کریں گے کہ اس میں سے مفعول محذوف ہے، یعنی ڈراپ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ضرب تو ہو ہے، اصل میں ہم اس کو کنسیڈر کریں گے کہ یہ ضرب تو ہو، میں نے اسے مارا، اصل میں یہ تھا، لیکن اس کی ہا ضمیر کو ہم نے محذوف کر دیا، ڈراپ کر دیا، ایسا ہم کنسیڈر کریں گے۔ اور متخالفین میں بھی وہی ہوگا، ضرب تو اکرمنی زید کے اندر، کہ ضرب تو کو مفعول چاہیے اور اکرمنی کو فاعل چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اکرمنی کو ہم نے زید یہ لفظ دے دیا اس میں ظاہر، تو اکرمنی نے زید کے اوپر عمل کیا اور زید ان کو مرفوع لفظاً بنا دیا اس کا فاعل۔ تو ضرب تو کے لیے چاہیے تھا مفعول، تو ہم نے کیا کیا، اس کے اندر جو ایسا کنسیڈر کریں گے کہ اس فعل کے ساتھ ایک ضمیر تھی جو کہ محذوف کر دی گئی اور وہ مفعول کی ضمیر تھی، تو یہ ضرب تو ہو تھا، یعنی میں نے اسے مارا، تو وہ ضمیر جو ہے محذوف ہے۔ کیوں محذوف مان رہے ہیں آپ؟ محذوف کیوں مان رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ بھئی مفعول کی ضمیر فعل سے نکالنا اس طرح درست نہیں ہوتا۔ فعل فعل میں سے ہم فاعل کی ضمیر کو نکالتے ہیں، اور آلریڈی ہم اس کے اندر ایک ضمیر کو پا رہے ہیں، تو وہ ضمیر اس کا فاعل ہے، تو پھر مفعول کو ہم اس کے اندر محذوف مانیں گے۔ لیکن اگر وہ افعال قلوب میں سے ہوں تو پھر معاملہ بدل جائے گا۔ افعال قلوب کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جو دل سے صادر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اعضائے بدن، ہاتھ پیر آنکھ وغیرہ سے صادر نہیں ہوتے وہ فعل، بلکہ دل کے اندر ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے گمان کیا، میں نے خیال کیا، میں نے سمجھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے جو وربز ہیں یہ افعال قلوب ہیں، ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر بعض شک کے لیے آتے ہیں، بعض یقین کے لیے آتے ہیں۔ شک کے لیے کون سے آتے ہیں اس کے اندر؟ جس کے حسب تو، زنن تو، خل تو، اس طرح کے جو ہوتے ہیں یہ وربز، یہ شک کے لیے آتے ہیں۔ اور یقین کے لیے کون سے آتے ہیں؟ جیسے کہ زنن تو، علم تو، وجد تو، ٹھیک ہے، میں نے گمان کیا، میں نے خیال کیا، یا رأیتو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے وربز کو ہم مانیں گے یہ افعال قلوب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، افعال قلوب، ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات اس کے اندر، وہ کیا کہ افعال قلوب ہمیشہ دو مفعول کو چاہتے ہیں۔ کتنے؟ دو مفعولوں کو چاہتے ہیں۔ پہلے اردو سے مثال سمجھ لیں، میں نے زید کو جانے والا گمان کیا، یا پھر آسان مثال لے لیں، میں نے زید کو شاعر گمان کیا۔ اب گمان کرنا، یہ خیال کرنا جو ہے یہ افعال قلوب میں سے ہے، اس کو دو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، ایک مفعول سے کام نہیں چلتا۔ کیوں؟ دیکھیے، گمان کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں، تو میں فاعل ہوا، میں نے گمان کیا، کس کے بارے میں گمان کیا؟ زید کے بارے میں، تو دیکھیں مفعول پہلا آ گیا، لیکن اس کے بارے میں نے کیا گمان کیا؟ کہ وہ شاعر ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دو مفعولوں کی ضرورت پڑی۔
हसिबतु जैदन शायरन, मैंने जैद को शायर गुमान किया। हसिबतु, हसिबा फेल, तुम जमीर उसका, मरफू महलन उसका फाइल, ठीक है, हसिबतु हो गया। अब जैदन शायरन, मैंने किसको गुमान किया? जैद को। क्या गुमान किया? कि वो शायर है। तो यहाँ दो मफूलों की जरूरत पड़ी, एक जैद और एक शायर। जैद जिसके बारे में मैंने गुमान किया, और मैंने क्या गुमान किया जैद के बारे में? कि वो शायर है। ठीक है, तो दो मफूलों की जरूरत पड़ती है अफ़आल क़ुलूब में। और यहाँ ये मसला बतलाने जा रहे हैं, चूंकि अफ़आल क़ुलूब में दो मफूलों की जरूरत पड़ती है, तो एक को अगर हम महजूफ मानेंगे तो कम से कम दूसरे को आपको जाहिर करना पड़ेगा। आपको यहाँ मफऊल को क्या करना पड़ेगा? जाहिर करना पड़ेगा, वरना काम नहीं बनेगा। समझे आप? मफऊल को जाहिर करना पड़ेगा। देखें, व इन कान अल फ़िअलानि मिन अफ़आलिल क़ुलूबी, अगर वो दोनों फेल जिनमें तनाज़ा हो रहा है वो अफ़आल क़ुलूब में से हों, यजिबु इज़हारिल मफ़ऊली लिल फ़िअलिल अव्वली, तो मफ़ऊल का इजहार करना पहले फेल के लिए वाजिब है। कमा तक़ुलु, जैसे आप कहते हैं हसिबनी मुंतलिकन व हसिबतु ज़ैदन मुंतलिकन। अब ये पहले वाला हिस्सा छोड़ दो, दूसरे वाले हिस्से को पहले समझो। हसिबतु, मैंने गुमान किया, हसीबा फेल, तून जमीर, मरफू महल्लन इसका फाइल हो गया, तो इसको पहले से फाइल इसके पास मौजूद है। अब हसीबा चूंकि अफ़ाइल क़ुलूब में से है, इसको दो मफूलों की जरूरत पड़ती है। तो मैंने गुमान किया किसके बारे में? जैद के बारे में। क्या गुमान किया? कि वो चलने वाला है। ठीक है, चलने वाला है, जाने वाला है, जो भी। तो हसिबतु ज़ैदन मुंतलिकन, मैंने जैद के बारे में गुमान किया कि वो जाने वाला है या चलने वाला है। ठीक है, तो दो मफूल हो गए, ज़ैदन मुंतलिकन। चूंकि हम बसरा वालों के मुताबिक दूसरे फेल को आमिल बना रहे हैं, तो पहला हसिबतु का पहला मफूल जैद है, दूसरा मफूल मुंतलिकन है। ठीक है, हो गया। हसिबतु ज़ैदन मुंतलिकन, मैंने गुमान किया जैद को कि वो जाने वाला है। अब आते हैं पहले हिस्से की तरफ, हसिबनी मुंतलिकन, हसिबनी मुंतलिकन। अब इसके अंदर बोलिए, अब ये हसिबनी, हसिबा फेल, नून विकाया या जमीर, मंसूब महल्लन इसका मफूल बिही, ये मफूल अव्वल हुआ। और उसके बाद मुंतलिकन, ये मफऊल सानी है, ऑलरेडी दो जबर हैं, तो इससे समझ में आ रहा है कि ये क्या है? मफऊल है। अब देखें, कायदा क्या कहता है कि अगर अफ़आल क़ुलूब में से फेल हो तो मफऊल को जाहिर करना वाजिब है। तर्जुमा क्या होगा? हसीबनी, मेरे बारे में गुमान किया कि मैं जाने वाला हूं, मैं चलने वाला हूं। लेकिन किसने गुमान किया? जैद ने गुमान किया। यानी कि असल में हसीबा फेल यहाँ पर किसको तलाश कर रहा है? फाइल को तलाश कर रहा है। तो हसीबा के अंदर से हम एक जमीर निकालेंगे जो वो फाइल होगी उसकी। तो हम कहेंगे कि उसने गुमान किया, यानी जैद ने गुमान किया। क्या गुमान, किसके बारे में गुमान किया? मेरे बारे में। तो ये मफूल अव्वल है, हसीबनी, मेरे बारे में गुमान किया। क्या गुमान किया? मुंतलिकन, के मैं चलने वाला हूँ। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। मेरे बारे में गुमान किया, मैं मफूल हुआ, और मेरे बारे में क्या गुमान किया? कि मैं चलने वाला हूँ, तो ये मफूल सानी। तो चूंकि ये अफ़ाल क़ुलूब में से है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मफूल को आपने दिखाना जरूरी है। तो यहाँ दोनों मफूल जाहिर हैं, दोनों मफूलों को जाहिर किया गया है। इद ला यजूज़ु हज़्फ़ल मफ़ऊल मिन अफ़आलिल क़ुलूबी, इसलिए कि जायज़ नहीं है अफ़आल क़ुलूब में से मफ़ऊल को हज़फ कर देना। व इज़मारिल मफ़ऊल क़ब्ल ज़िक्री, और ये भी जायज़ नहीं है कि मफ़ऊल का जिक्र किया जाए उसके मरजा से पहले। यानी इज़मार क़ब्ल ज़िक्र भी जायज़ नहीं, और हज़फ करना भी जायज़ नहीं। जब दोनों जायज़ नहीं है तो आपको मफ़ऊल को ज़ाहिर करना ज़रूरी है। समझे आप? तो देखें, हसीबनी मुंतलिकन में से ये दोनों मफूलों को जाहिर किया है। वजह क्या? कि अगर
اس میں سے محذوف ماننا چاہیں تو محذوف نہیں مان سکتے، ان کو ڈراپ نہیں کر سکتے دونوں میں سے کسی کو بھی، افعال قلوب ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، ڈراپ نہیں کر سکتے تو پھر اس میں سے ضمیر ہی لے لیتے، تو کہتے ہیں کہ ضمیر بھی نہیں کر سکتے، افعال قلوب میں اضمار قبل الذکر جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اضمار قبل الذکر یہاں پر جائز نہیں ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، دونوں مفعولوں کو ظاہر کرنا پڑے گا۔ هذا هو المذهب البصریین، کہتے ہیں کہ یہ مذہب بصریین کا ہے، یعنی کہ یہ جو ماننا ہے، اتنا سارا یہ جو کانسیپٹ بتایا، یہ کانسیپٹ اصل میں بصریین کا موقف ہے۔ ٹھیک ہے، تو بصریین کا موقف اصل میں کیا تھا، شروع سے آخر تک انہوں نے بتلایا کہ دوسرے فعل کو عامل بنانا یہ زیادہ افضل ہے، ایسا بصریین کا ماننا ہے، اور کوفہ والوں کا ماننا ہے کہ نہیں، پہلے والے فعل کو عامل بنانا یہ زیادہ سوٹیبل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے آگے کوفیین کا موقف شروع ہوگا۔ وَأَمَّا إِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلِ، اگر آپ نے فعل اول کو عامل بنایا علی مذہب الکوفیین، کوفہ والوں کے مذہب کے مطابق، فانظر ان کان الفعل الثانی یقتضی الفاعل ازمرت الفاعل، اب وہی پورا سیناریو الٹا ہو جائے گا۔ اب تک ہم کیا کر رہے تھے کہ دوسرے والے کو عامل بنا رہے تھے اور اس میں ظاہر کو اس کے ساتھ جوڑ رہے تھے، اور پہلا والا فعل خالی ہو رہا تھا تو اس کو ہم ضمیر دے رہے تھے، رائٹ؟ اب یہاں معاملہ الٹا ہو جائے گا، پہلے والے کو ہم عامل بنا رہے ہیں تو دوسرے والے کے پاس دوسرے والے کو ضمیر دے دیں گے، سمجھے؟ اس میں ظاہر جس فعل کو بھی آپ دے دیں، جس دوسرے والے فعل کو ضمیر دے دینا ہے تاکہ بیلنس برقرار رہے۔ تو کہتے ہیں کہ فنظر، تو آپ دیکھیں گے، انکان الفعل الثانی، انکان الفعل الثانی، اگر دوسرا فعل تقاضا کرتا ہے فاعل کا، ازمرت الفاعل، تو آپ کیا کریں گے، اس میں فاعل کی ضمیر نکالیں گے، فی الفعل الثانی، دوسرے فعل میں، کما تقول فی المتوافقین، جیسا کہ آپ متوافقین کی مثال میں کہتے ہو، ضربنی و اکرمنی زید۔ اب موقف کس کا چل رہا ہے، کوفہ والوں کا چل رہا ہے۔ کوفہ والے کس کو عامل بناتے ہیں، پہلے والے کو عامل بناتے ہیں، پہلے فعل کو عامل بناتے ہیں، یعنی کہ یہ جو زید آ رہا ہے، زید پر، یہ جو اس میں ظاہر زید ہے، اس پر اثر اکرمنی نہیں ڈالے گا، ضربنی ڈالے گا، ٹھیک ہے؟ اور جتنے بھی سیناریو ہوں گے یہاں سے ساروں میں جو ہے پہلا فعل ہی عامل بنے گا، تو گویا کہ اس کو اکرمنی کو بیچ میں سے ہٹا دیں تو کیسے بنے گا، ضربنی زیدن، سمجھے؟ ضرب فعل نون وقایا یا ضمیر منصوب محلا مفعول به، زید مرفوع لفظا اس کا فاعل ہے، کس کا، ضربنی، ضربہ کا، ٹھیک ہے؟ تو مرفوع لفظا اس کا فاعل، کیوں؟ کیونکہ ہم پہلے والے فعل کو عامل بنا رہے ہیں، تو زید کے اوپر اثر کون ڈالے گا، ضربہ ڈالے گا، ٹھیک ہے؟ اب بچا اکرمنی، میرا اکرام کیا، اکرمنی کو بھی تو فاعل چاہیے، اکرمنی کو فائل چاہیے، اب فائل کہاں سے لائیں گے، کیونکہ زیدن کو تو ہم نے ضربہ کا فائل بنا دیا، تو کہتے ہیں کہ اب ہم اس میں سے ضمیر نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ اکرمہ میں سے ہوا ضمیر نکالیں گے جو زید کی طرف راجع ہے، تو ہم کہیں گے اکرمہ فعل ہوا ضمیر مرفوع لفظ مرفوع محلن اس کا فائل، اور پھر یا جو ضمیر ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے، تو یہاں معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہ مثالیں دی، ضربنی و اکرمانی الزیدانی، اب یہاں پر دوسرا فعل اکرمانی الزیدانی کہا، کیوں؟ کیونکہ اب جو ہے اس میں ظاہر تثنیہ والا آ گیا فعل کے اندر، تو ہم نے ضمیر بھی تثنیہ کی نکالنی ہے، ہما ضمیر نکالیں گے۔ تو دیکھا ضربنی کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں، ضربنی جیسا کا ویسا ہے، کیونکہ اس کو تو مل گیا نا، اس کو تو اپنا فائل مل گیا ہے ضربنی کے، ضربنی کو، تو اکرمانی اس فعل کو چاہیے ایک ایک فائل چاہیے، اور وہ ہم نے ہما ضمیر نکالی۔ اور تیسری مثال ضربنی و اکرمونی الزیدون، اس کے اندر ہم نے کیا دیکھا کہ ضربنی کو الزیدون، الزیدون کو ہم نے ضربنی کا فائل بنا دیا، اور اکرمونی کے اندر سے ہم ضمیر نکالیں گے جو زیدون کو راجع ہے، ٹھیک ہے؟ پھر متخالفین والی مثال میں دیکھیے، ضربت و اکرمنی زیدن، اب یہاں کیا ہو رہا ہے، ایک فعل کو مفعول چاہیے، ایک فعل کو فاعل چاہیے۔ دیکھو ضربہ فعل
ज़रबतु, तो वो ज़मीर इसमें क्या है, मन मरफू महल्लन इसका फाइल है। तो ज़रबा के पास फाइल पहले से मौजूद है, तो इसको क्या चाहिए, मफूल चाहिए। और हमने क्या कहा, पहले वाले फेल को आमिल बनाने वाले हैं, तो इसीलिए जैद को हम मफूल बनाएंगे ज़रबा का। ज़रब तू जईदन, ऐसा होगा ये, ज़रब तू जईदन। फिर अकरमनी के पास क्या रह जाएगा, तो हम इसमें से जमीर निकालेंगे। ओके, और वो उसका फाइल बनेगा, और वो जमीर जैद की तरफ लौटेगी। समझे। तो अकरमा फेल, नून विकाय या जमीर मंसूब महलन उसका मफूल बिही। अब इसको चाहिए फाइल, तो हुआ जमीर इसमें से निकालेंगे जो उसका मरफू महलन उसका फाइल होगा, जो जैद की तरफ लौटेगी। ठीक है। फिर वो तस्निया वाली मिसाल है और जमा वाली भी मिसाल है। ओके। अब कहते हैं व इन कान अल फ़िअल सानी यक्तज़ी अल मफ़ऊल, अगर फ़ेल सानी मफ़ऊल का तकाजा करे, वलम यकुन अल फ़िअलानि मिन अफ़आल अल क़ुलूबी, और वो दोनों फ़िल अफ़आल क़ुलूब में से ना हो, तो जाज़ फ़ीहिल वजहान, तो उसमें दो सूरतें जायज़ हैं। हज़फ़ल मफ़ऊली वल इज़मारी, दोनों सूरतें जायज़ हैं, या तो आप फेल को हज़फ कर दें या तो फिर उसकी ज़मीर ले आए, दोनों सूरतें जाएं। वसानी हुवल मुख्तार यकूनु अल मलफूज मुताबिकन लिल मुरादी, और कहते हैं कि दूसरी सूरत ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि वो लफ्जों के अंदर लियकूनुल मलफूज मुताबिकन लिल मुरादी, इसलिए कि मलफूज मुराद के मुताबिक होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी पहली सूरत क्या थी, या तो फेल को हजफ कर दें, सॉरी, या तो मफऊल को हजफ कर दें या तो फिर मफऊल की जमीर लेकर आए। ओके। ये कब हो रहा है, दोबारा सुनो। यहाँ सूरत ये बन रही है कि पहला फेल और दूसरा फेल दोनों अगर मिसाल के तौर पर तकाजा कर रहे हैं मफऊल का, पहले वाले को तो हमने आमिल बनाया, तो इसमें जाहिर वो उसको चला जाएगा, पहले वाले फेल को। दूसरा फेल जब मफूल का तकाजा कर रहा हो, तो क्या करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो कहते हैं कि अगर वो अफ़ाल क़ुलूब में से नहीं है, तो या तो आप मफूल को हज़फ कर दें या तो फिर आप उसकी ज़मीर लेकर आए। और कहते हैं कि ज़मीर लाना ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो चीज़ लफ्ज़ों में हो वो मुराद के मुताबिक ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ज़मीर लेकर आने के लिए कह रहे हैं। अम्मल हज़फ़, अब रहा हज़फ का मसला, तो कहते हैं फ़कमा तक़ूलु फ़िल मुतवाफ़िक़ैनि, जैसे कि मुतवाफ़िक़ैन की मिसाल में आप कहते हो ज़रबतु व करमतु ज़ैदुन, ज़रबतु मैंने मारा, व करमतु और मैंने इकराम किया, किसका, जैद का। अब जैद पर असर कौन डाल रहा है, कुफा वालों के मुताबिक पहला फेल डाल रहा है। ठीक है, जरबतु मैंने मारा, लेकिन इसको मफूल चाहिए, तो हमने जैद को जरबतु का मफूल बना दिया। अब अकरमतु को भी एक मफूल चाहिए, अकरमतु मैंने इकराम किया, लेकिन किसका किया, उसको एक मफूल चाहिए। तो मफूल को हम क्या मानेंगे, यहाँ महजूफ मानेंगे, गोया कि ये अकरमतुहु था, है ना। अकरमतुहु था, इस यानी मैंने उसका इकराम किया, और वो हा जमीर इसमें हजफ कर दी गई है। फिर उसके बाद तस्निया और जमा वाली मिसालें भी दी। वल मुतखालिफैनी, और अगर मुतखालिफैन की मिसाल हो, यानी कि ज़रबनी व अकरम तो जईदुन, तो ज़रबा फेल, नून विकाया या ज़मीर मंसूब महल्लन इसका मफूल बिही है। अब इसको तो फाइल चाहिए, ज़रबा को पहले फेल को आमिल बना रहे हैं, तो जईदुन को उसका फाइल बनाएंगे, मरफू लफ्जन उसका फाइल। अकरम तू को मफूल चाहिए, जरबा को चाहिए था फाइल, जो हमने जैद को बना दिया। और अकरमतु को चाहिए मफूल, क्योंकि अकरमतु के साथ ऑलरेडी फाइल की जमीर जुड़ी हुई है। तो अब मफूल कहाँ से लाएंगे, तो हमने क्या कहा कि इसके अंदर अकरमतुहु कंसिडर करेंगे, और वो हा जमीर हमने इसमें महजूफ मानी है, ड्रॉप की गई है, ऐसे मानेंगे। हाँ। फिर उसके बाद तस्निया और जमा वाली भी मिसाल। अब जमीर के बारे में कहते हैं वो अम्मल इजमारू फकमा तकुल फिल मुतवाफिकीन। अब देखें, दो सूरतें उन्होंने कही थी, या तो हजफ कर देना किसको, मफूल की जमीर को, या फिर जमीर को ले आए जाहिर करें। देखें,
ज़रबतु व अकरमतुहु ज़ैदन। अब यहाँ क्या कर दिया, ज़रबा को चाहिए था मफूल, जो जैद को हमने बना दिया। अकरमतुहु, अकरमा फेल, तुन जमीर उसका मरफूल, महल्लन उसका फाइल, और हा जमीर ये लेकर आए हैं लफ्जों के अंदर। ये जमीर को लाना ये ज्यादा बेहतर है, इन्होंने कहा, क्योंकि लफ्जों के अंदर आ जाना मुराद को ज्यादा वाज़ेह करता है। तो अकरम तुहु, मैंने उसका इकराम किया। तो देखो जमीर को इन्होंने मफूल की जाहिर कर दिया। ओके। और यहाँ देखें तस्निया वाली मिसाल में, व ज़रबतु व अकरमतुहुम ज़ैदान, ज़ैदानी, ज़ैदैनी। ठीक है, ज़रबतु को मफूल चाहिए था, वो ज़ैदैन को हमने बना दिया। और अकरमतुहुमा, मैंने उन दोनों का इकराम किया। अकरमा फेल, तो उन जमीर मरफू महल्लन उसका फाइल है। अब इसको चाहिए था मफऊल, तो अब यहाँ मफऊल को लफ्जों के अंदर जाहिर कर दिया जमीर की शक्ल में, वो आ गया हुमा जमीर। और ये किसको राजे है, अज़्ज़ैदैन को, चूंकि ये तस्निया का लफ्ज है इसलिए हुमा जमीर लेकर आए। और जमा वाली मिसाल, वो ज़रबतु व करमतुहुमुज़ ज़ैदीना, ज़रबतु मैंने मारा, किसको, ये तमाम जैदों को, ये उसका मफूल बनेगा। अब अकरमा फेल के लिए क्या क्या चाहिए, फाइल और मफूल। तो अकरम तो उन जमीर ऑलरेडी उसका फाइल है, और हम जमीर हम लेकर आए हैं मफूल की, जो जैदीना की तरफ जाएगी, जमा होने की वजह से जमा की जमीर लेकर आए हैं। और ये बेहतर है लफ्जों में जमीर को लाना, ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर वो पोशीदा हो, ड्रॉप कंसिडर किया जाए कि भाई ये यहाँ से महसूफ माना जाए, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लफ्जों में। जब जमीर आ जाती है तो तर्जमा भी आसान हो जाता है। तो अकरम तुहुम, मैंने उन सब का इकराम किया। ओके। और फिर आगे जाके वैसे ही कर रहे हैं सारी मिसालों में। अभी मुतवाफिकैन की मिसाल दी, और फिर आगे जो है मुतखालिफैन की मिसालें दे रहे हैं। सारों में बस वही कुछ है। कायदा इन्होंने यही बतलाया कि देखो, अगर दो फेल हैं और वो अफ़ाल क़ुलूब में से नहीं है, एक फेल जो है अगर दूसरा फेल मफ़ऊल को चाहता है, तो इसमें दो सूरतें हैं। या तो मफ़ऊल को हज़फ कर दिया जाए, या तो फिर उसको लफ्जों में उसकी जमीर को लेकर आया जाए। लफ्जों में जमीर को लेकर आना ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मुराद इससे ज्यादा वाज़ेह होती है। तो अब मुतवाफिकैन की मिसालें और मुतखालिफैन की मिसालें, सारों में उन्होंने क्या कर दिया कि जमीर को लेकर आए, हज़फ की भी मिसालें दी और जमीर को जाहिर करने की भी मिसालें दी हैं। उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे तो अब यहाँ अफ़आल क़ुलूब की बहस लेकर आए हैं। अफ़आल क़ुलूब, मैं पहले ये पढ़ देता हूँ ये इबारत, तो ताकि तर्जुमा भी आपका दुरुस्त हो जाए। वफ़िल मुतखालिफ़ैनी, और मुतखालिफ़ैन की मिसाल में ज़रबनी व अकरमतुहु ज़ैदुन, मैं, मुझे मारा और मैंने उसका इकराम किया जैद। अभी ये देखो यहाँ तर्जमा क्या बनेगा, ज़रबनी ज़ैदुन, जैद ने मुझे मारा, व अकरमतुहु और मैंने उसका इकराम किया। यहाँ पर ये जो हा ज़मीर है ये अकरमा के अंदर मफ़ऊल है। उसी तरह ज़रबनी व अकरमतुहुमा ज़ैदानी, मुझे मारा उन दोनों जैदों ने और मैंने इकराम किया उन दोनों का। तो ये हुमा जमीर इसके अंदर अकरमा का मफूल है। और जरा बनी व अकरम तो हम जैदूना, मुझे उन सब जैदों ने मारा और मैंने उन सब का इकराम किया। तो हम जमीर ये हो गया उसमें मफूल। व अम्मा, अब रहा अफ़ाल क़ुलूब के बारे में कहते हैं। व अम्मा इज़ा कान अल फ़िअलानि मिन अफ़आलिल क़ुलूबी, अब अगर अफ़ा दोनों फेल अफ़ाल क़ुलूब में से हों, फला बुद्दा मिन इजहारिल मफ़ऊली, तो फिर मफ़ऊल को जाहिर करना ये जरूरी होता। ला बुद्दा का तर्जुमा क्या करेंगे, मैंडेटरी है, जरूरी है, नेसेसरी है। इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है कि मफ़ऊल को जाहिर कर दिया जाए। यू नीड टू मेंशन दी ऑब्जेक्ट, कमा तक़ूल, जैसे कि आप कहते हैं हासिबनी व हासिबतुहुमा मुंतलिक़ैनी अज़्ज़ैदानी मुंतलिक़न।
مثال देखें, अफ़ाइल क़ुलूब दो मफूलों को चाहते हैं. ओके, दो मफूलों को चाहते हैं. ओके, तो अब इस मिसाल में क्या कह रहे हैं, मफऊल को जाहिर करना जरूरी है. हसिबनी व हसिबतुहुमा मुंतलिकैनी अज़्ज़ैदानी मुंतलिकन. क्या बता रहे हैं मिसाल के अंदर देखें, हसिबनी, मैं मेरे बारे में गुमान किया. ओके, व हसिबतुहुमा, और मैंने उन दोनों के बारे में गुमान किया, मुंतलिकैनी, कि वो जाने वाले हैं, अज़्ज़ैदानी मुंतलिकन. अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ से जो अफ़ाल क़ुलूब की बहस है इसको कल शामिल कर लेते हैं, वरना आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा. इसको हम बाद में समझाएंगे. ठीक है, तो अब तक खुलासा क्या हुआ, हमने क्या क्या पढ़ा. हमने ये देखा कि तनाज़ा फ़िलैन में कूफा वालों का मौक़िफ़ ये है कि पहले फ़ेल को आमिल बनाया जाए, बसरा वालों का मौक़िफ़ ये है कि दूसरे फ़ेल को आमिल बनाया जाए. जिस फ़ेल को आप आमिल बनाएंगे उसको उसमें ज़ाहिर दे देंगे, और जो दूसरा फ़ेल जिसे आमिल नहीं बना रहे हैं उसको ज़मीर दे देंगे. दोनों में वैसा ही होगा, चाहे कूफा वालों के मौक़िफ़ पर अमल करें चाहे बसरा वालों के मौक़िफ़ पर अमल करें. ठीक है, अब इसमें दो सूरतें हो सकती हैं कि जिस फेल को आपने आमिल नहीं बनाया, या तो उसको मफूल चाहिए होगा या तो फाइल चाहिए होगा. फाइल चाहिए तो जमीर निकालेंगे, मफूल चाहिए तो फिर कहते हैं कि या तो हम क्या करेंगे, महजूफ मानेंगे मफूल को. ओके, मफूल को महजूफ मानेंगे बसरा वाले के कौल के मुताबिक. कुफा वाले कहते हैं कि भाई मफूल को महजूफ भी मानेंगे, या फिर जमीर लेकर आएंगे लफ्जों के अंदर. ये कूफा वाले जमीर लाना पसंद करते हैं जाहिर में. तो ये ज्यादा दुरुस्त है. रही बात अफ़ाल क़ुलूब की, तो इसके अंदर हज़फ भी जायज नहीं, और क्या, हज़फ भी जायज नहीं है, और इज़मार क़ब्ल ज़िक्र भी जायज नहीं है. और ये अफ़ाल क़ुलूब दो मफूलों को चाहते हैं, तो उन दोनों मफूलों का लफ्जों के अंदर जिक्र आना ये जरूरी है. ठीक है, इंशाअल्लाह ताला कूफा वालों का ये जो मौक़िफ़ है अफ़ाल क़ुलूब वाला कल देखेंगे. आज के लिए इतना काफ़ी. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.